लगदी जी मुल्तान दी। ठीक है। उस तो बाद शेखवान मंडी भी इतवार वाले दिन लगदी है, मंगलवार दिन बहौलपुर मंडी लगदी है। फिर सैलड जिहड़ा ना पा रहे जे। अच्छा। एक साल ये मसाला वगैरह देने असीं इन्हां नूं जिहड़ा वे ना फ्रैश बना के प्याज मर्चां अदरक पूतना। ब्राह्मण नस्ल है जिहड़ा ना। केड़ी नस्ल दा है ये चोलस्तानी। अच्छा। ब्राह्मण ते साहिवाल दा क्रॉस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है शौकीन हजरात के लिए एक तोहफ़ा। आज की वीडियो में आपको सियालकोट के बेस्ट फार्मर से मिलवाएंगे। अब्दुल शकूर साहब आपको बताएंगे कि कैसे वो मेहनत से कुर्बानी के जानवर तैयार करते हैं और आपके लिए उनके पास क्या टिप्स हैं। तो चलें इनसे मिलते हैं। अच्छा सर, तुम एक शौकीन आदमी हो और माशाल्लाह तुसी शौक की खातर काम कर रहे हो, कारोबार की खातर नहीं कर रहे। तो तुसी जानवर बड़े चोटी दे पहचान के लियाते हो, वेखण च सोहणे लगदे ने। कुर्बानी का जानवर खरीदना होए तो उहदे सोहण दे नाल नाल उहदी किहड़ियां चीज़ां देखिए तो पता चले कि यह गोश्त विचों भी ज़्यादा होएगा। भी किस तरह पता चलदा कि जानवर ज़्यादा गोश्त वाला होएगा? आम तौर पर यह है कि जानवर का ਲੱਕ कमर वेखी जाती है कि कमर जी लटकी हुई ना हो, पेट ज़्यादा वड्डा ना हो। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਛੁੱਟ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा सर, तुसी यह दसो कि तुसी सब तो बेस्ट नस्ल किहड़े जानवर नूं करार दिंदे हो अपने शौक के मुताबिक? खूबसूरती के हवाले दे नाल चोलस्तानी सब तो बेहतरीन है। अगर गोश्त के हवाले नाल तुसी वेखदे हो ते जड़ियां हुण इन्हां ने क्रॉस नस्लां जिस तरह हुण ब्राह्मण है, ये गोश्त ज्यादा हुंदा इन्हां दा। अच्छा। साहिवाल भी खूबसूरती बेहतरीन है जी, बहुत अच्छा वे। मगर मैं कहांगा साडे पाकिस्तानी नस्लां जड़ियां ने ना, जिन्हां च आ जांदा चोलस्तानी, वो सब तो बेहतरीन है। अगर तुसी प्योर चोलस्तानी जानवर वेखो ना ते ब्राह्मण या जड़ियां दूसरियां नस्लां ने जड़ियां इन्हां ने क्लोनिंग करके बनाईयां ने, गोश्त उन्हां च बेशक वध है, मगर जो टेस्ट गोश्त दा चोलस्तानी दा या साहिवाल दा या खूबसूरती जो चोलस्तानी दी साहिवाल दी है, वो किसी होर जानवर विच नहीं। जबरदस्त हो गया। या साडे सिंध दे जानवर आउंदे ने, थरी उन्हां नूं आंदे ने, वो ग्रे हुंदे ने। जिहड़ा ग्रे ब्राह्मण है वो आलमोस्ट उहदे नाल मिलदा जुलदा। ठीक है। वो जानवर बड़े वड्डे हुंदे ने, बहुत ज्यादा वड्डे जानवर हुंदे ने। ठीक है। ते ये जिहड़े साडे देसी ने सब तो बेहतर ने वैसे। ठीक है। तो चलो साहब अगले जानवर लाओ हजरा। ए चीना सामने खलोता है बच्चा। हाँ जी। ये केड़ी नस्ल दा है? ये चोलस्तानी है। ये बड़ा स्मार्ट ते इन्हें कद बिल्कुल फिट जी अपनी जड़ा है ना, ये लकीरा वे। खीरा फिर भी माशाल्लाह पूरा बैल बनया, जबरदस्त। ये ना ये चोलस्तानी के अगे भी तुसी सानू दसीए थोड़ी जी एक दफा फेयर कर दो ताकि मजीद क्लीयरेंस हो जाए कि चोलस्तानी किस तरह। चोलस्तान खोलना जी तुम इधर मैलसी साइड हो गया था इस पासे दे जेडे हासलपुर चिश्तियां खोलो साइड वाल जेड़ा करना की हो गया आम तौर ते हुंदा चीना रा आम हुंदा। अच्छा। ठीक है। चोलस्तानी जेडे रैया राम वाली साइड, अच्छा, उधर जेडी चोलस्तानी ब्रीड आउंदी है उधर आम तौर ते एक रंग दी ज्यादा हुंदी है। ठीक है। सफेद जानवर उधर बहुत ज्यादा हुंदे ने। ठीक है। वो चोलस्तानी भी आउंदे ने जेड़ा वे ना। सही है। एक रंग दे काले भी आंदे ने, लाल भी आंदे ने, मगर जेडी ए वाली साइड हासलपुर चिश्तियां वाली साइड मैलसी, वो साइड ते जेड़ा ना ज्यादातर ए वाला कलर आंदा मक्खी चीना जेड़ा। ठीक है। चोलस्तानी विच तुसी सारे केड़े इलाके तो जाके जानवर लियांदे हो? मैं अगर साहिवाल वगैरह वाला होवे तो वो असी मुल्तान ते साहिवाल वाले पासे जाने हैं, या इधर हासलपुर वाली साइड ते जाने हैं। इधरों आम तौर पे साहिवाल नस्ल के जानवर मिल जाते हैं। ठीक है। चोलस्तानी जानवर लेने होन ते फिर रहीम यार जरा शेखवान मंडी है सब तो बेहतरीन। बहौलपुर मंडी भी है, अगर खूबसूरत ते अच्छे जानवर वो शेखवान मंडी ज्यादा होंगे। कुर्बानी वहानी नहीं है लोड। सर तुसी दस रहे हो कि तुसी मुख्तलिफ औकात च मंडियां च जांदे रहंदे हो, बाद में तुहानू कई चक्कर भी लाने पैंदे ने पसंद दा जानवर ढूंढण वास्ते। ते तुसी सब तो बेस्ट मंडी किनू पाया? तुहाडी पसंदीदा मंडी केड़ी है? ओवरऑल सारियां नस्लां दे हवाले नाल देखा जाए ते तुहाडी पसंदीदा मंडी केड़ी है? मेरे ख्याल नाल शेखवान मंडी है। रहीम यार। हाँ। और तुहाडा पसंदीदा जानवर केड़ा जिन्हों तुसी कुर्बानी वास्ते सब तो बेस्ट करार दिंदे हो? प्योर चोलस्तानी रहीम यार हाँ दी मंडी तो बेस्ट मिलदा है। बेहतरीन मिलदे ने। मुल्तान मंडी तो भी मिलदे ने। ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा दूर नहीं जा सकदा, मुल्तान मंडी जेहड़ी उत्थे हर तरह दे जानवर आउंदे ने, मगर उत्थे ज्यादातर व्यापारी जानवर लैके आउंदे ने मुल्तान मंडी विच। ठीक है। ते जेहड़ा मुल्तान तो तुसी अगे निकल जांदे हो ना सादकाबाद तक, ते मैं मेरा एक्सपीरियंस है उत्थे
ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖਵਾਨ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਸਟ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਹੌਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖਵਾਨ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹਾਸਲਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਮਦਰਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਧੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਦਲੀਆ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਇਲੇਜ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਇਲੇਜ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਸੈਲਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਲੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਦਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲਵੇ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਇਲੇਜ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਡਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਮਣ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਕ ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। 30 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋਇਆ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਪੂਤਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਈਟਮਸ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ? 2 ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੁਜਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧੂੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸੈਲੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਸਲ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਸਲ ਦਾ? ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਨ ਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਲੱਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੰਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਪੰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪੰਨ? ਇਹ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਜੀ, ਕੁਛ ਘਾਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਨੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਿਸਬਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾਈਆਂ ਤੇ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਤੇ ਨਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੂਛਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਛਲ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪੂਛਲ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਪੂਛਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਇਹ ਪੂਛਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਛਲ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਲੱਸ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੀ ਪੰਨ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਝਾਲਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਨ ਚੌੜੀ ਵੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਝਾਲਰ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਚਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਗਰਦਨ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਐਸ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ? ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੱਪੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਖਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम।